हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा चारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जरा जयो राधा माधव कुंज बिहारी जरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। ISKCON फाउंडर आचार्य BBD फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की। श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा गोविंद अष्ट सखी वृंद की। श्री श्री गौर निताय की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। शिल प्रभुपाद अमेरिका आगमन की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Canto 3rd, Chapter 15, chapter entitled Description of the Kingdom of God. Pashyanti yatra yuvayoho suralinginoho kim yutpaditam yudarabhedi bhayam yatosya nayanantaram bhagavati hasamasta kukshao आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरः पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनः किं युत्पादितं युदरभेदि भयं यतोस्य न हि अनन्तरं भगवती समस्तकुक्षा आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरः यच्छन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनः किं युत्पादितं युदरभेदि भयं यतोस्य
Mataji. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charana Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation. In the Vaikuntha world, there is complete harmony between the residents and the Supreme Personality of Godhead, just as there is complete harmony within space between the big and the small skies. Why then is there a seed of fear in this field of harmony? These two persons are dressed like inhabitants of Vaikuntha, but where from can their disharmony come into existence? శ్రీమద్ భాగవతం తృతీయ స్కందం అధ్యాయం 15 శ్లోకం 33 అనువాదం. మహదాకాశము లఘు ఆకాశము నడుమ పూర్తి పొందిక ఉన్నట్లుగానే వైకుంఠమునందు భగవానుడు మరియు వైకుంఠవాసుల నడుమ పూర్తి సమ్మతి కలదు. ఆయనతో ఈ సమ్మతి క్షేత్రమున భయబీజ మెట్లున్నది. ఈ ఇరువురును వైకుంఠవాసుల వలె వస్త్రధారణ గావించియున్నారు. కానీ వారి అసమ్మతి వైఖరి ఎచ్చట నుండి ఉత్పన్నమైనది. భాష్య. ప్రపంచమున ప్రతి దేశమునందును వివిధ శాఖలు, పౌర సంబంధ శాఖ, నేర నిరోధక శాఖ మొదలగు ఉన్నట్లుగానే భగవానుని సృష్టి యందును 2 విభాగములు కలవు. ప్రపంచమునందు నేర నిరోధక శాఖ పౌర సంబంధ శాఖతో పోల్చినచో అత్యంత చిన్నదిగా ఉన్నట్లు మనము గాంతము. అదేవిధముగా ఈ భౌతిక జగత్తు నేర నిరోధక శాఖగా పరిగణించబడింది. భగవానుని సమస్త దృష్టిలో 4వ వంతు మాత్రమే భగవద్ ఆదేశమునకు కట్టుబడి యుండనందున లేదా భగవద్ ఇచ్ఛకు వ్యతిరేకులుగా నైనందున భౌతిక విశ్వవాసులకు జీవులందరూ దాదాపు నేరస్తులుగానే పరిగణించబడుదురు. పరమపురుషుడు తన స్వభావరీత్యా ఆనందమయుడు. తన దివ్య ఆనందమును మరింతగా వృద్ధి కావించుకున్నటకు అతడు బహురూపునుగా నగును. అదియే సృష్టి నియమము. అంశాలైన జీవులందరూ మనము భగవద్ ఇంద్రియములను సంతృప్తిపరచుటకే ఉద్దేశించబడి ఉన్నాం. కనుక ఆ పొందిక యందు భేదము గోచరించినంతనే శీఘ్రముగా జీవుడు మాయచే బంధితుడగును. శ్రీకృష్ణ భగవానుని బాహ్యశక్తియే భౌతిక జగమని పిలువబడును. ఇక అతని అంతరంగ శక్తి యొక్క రాజ్యము వైకుంఠము లేక భగవద్ధామము అని పిలువబడును. వైకుంఠలోకమున భగవానుడు మరియు తల్లోకవాసుల నడుమ ఎటువంటి అనైక్యత గోచరించదు. అనగా వైకుంఠలోకము పూర్ణమై ఉన్నది. అచ్చట భయం లేదు. భగవద్ధామమంతయు ఎంతటి ఐకమత్యముతో నెలకొని యుండుననగా అచ్చట విరోధమునకు ఆస్కారమే లేదు. అచ్చట ప్రతిదియు పూర్ణమైనదే. దేహమునందు అనేక అంగములు ఉన్నప్పటికీ అవన్నీయు ఉదరము యొక్క సంతృప్తి కొరకే పనిచేయనట్లుగును. ఒక పెద్ద యంత్రమునందు వేలాది చిన్న భాగములు ఉన్నప్పటికీ అవన్నీయును యంత్రకార్యమును పూర్తి చేయుటకు పూర్తి సమ్మతితో పనిచేయునట్లుగును. వైకుంఠలోకమందు దేవదేవుడు పూర్ణుడై యుండును. తల్లోకవాసుడు సైతము భగవత్ సేవయందు పూర్ణముగా నెలకొనియుందురు. శ్రీమద్భాగవతంలోని ఈ శ్లోకము మాయావాద తత్వవేత్తలు నిరాకారవాదులు మహదాకాశము లఘు ఆకాశము రెండును అనేకమనడి ఒకటే అనడి భావము వచ్చునట్లుగా వ్యాఖ్యానింతురు. కానీ వారు ఈ భావన ఏమాత్రము నిలువజాలదు. మహదాకాశము లఘు ఆకాశము అనడి భావన మనుజుని దేహమునకు సైతము అన్వయించును. మహదాకాశము అతని దేహము కాగా ప్రేవులు అతని ఇతర దేహాంగములు లఘు ఆకాశము కాగలవు. పూర్తి దేహంలో లఘు అంశలే అయినప్పటికీ దేహమందులి ప్రతిభాగమును ఒక ప్రత్యేక ఉనికిని కలిగి ఉన్నది. అదేవిధముగా సమస్త సృష్టి దేవదేవుని దేహము కాగా సృజింపబడిన జీవులు అయినందున ఈ దేహము చిన్న అంశలై ఉన్నారు. దేహభాగములు ఎన్నడూనూ పూర్ణదేహముతో సమానము కాజాలవు. అది అసాధ్యమైనది.
భగవద్ అంశములైనటువంటి ఈ జీవులు శాశ్వతములుగా భిన్నాంశములుగా నుందురు. భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. కానీ మాయావాద తత్వవేత్తల ప్రకారము జీవుడు వాస్తవమునకు పూర్ణతత్వముతో సమానమే అయినను మాయ అందున్నప్పుడు తనను తాను అంశగా భావించును. ఈ సిద్ధాంతము ఏమాత్రము యుక్తమైనది కాదు. పూర్ణతత్వము మరియు దాని యొక్క అంశ నడుము గల ఏకత్వము గుణరీత్యానే కలదు. ఆకాశము యొక్క లఘు మహదాకాశములు గుణరీతి ఏకత్వమనున్నది లఘు ఆకాశము మహదాకాశము అగునని సూచించబోదు. భగవానుడు మరియు లోకవాసులు అభిప్రాయము ఏకమై యుండెడి కారణమున వైకుంఠ లోకములందు విభజించి పాలించుట అనేది రాజకీయములకు తావే లేదు. అచ్చట భయము లేనే లేదు. మాయ అనగా జీవులు మరియు భగవాన్ నడుమ అసమ్మతి అని భావము. ఇక వైకుంఠమనగా వారిరువురు నడుమ సమ్మతి అని భావము. దేవదేవుడు నిత్యులలో పరమనిత్యుడైన కారణముననే నిత్యులైన జీవులందరూ అతని చేతనే సమస్తము వసగబడి పోషించబడుదురు. కానీ మూర్ఖులకు జీవులు తాము నిజముగా పరమనిత్యుని ఆధీనమునందే ఉన్నప్పటికీ అతని అస్తిత్వమును ధిక్కరింతురు. అట్టి స్థితియే మాయ అని పిలువబడును. కొన్ని మార్లు వారు భగవానుడు అనేవాడు లేడరియు పలుకుదురు. అంత శూన్యమే అనునని వారి యొక్క వచనములు. భగవానుడు ఉండవచ్చును, కానీ అతడు నిరాకారుడు అనుచు దేవదేవుని అస్తిత్వము వేరే విధముగా వారు ఇంకొన్ని మార్లు నిరాకరించుచుందురు. ఈ రెండు భావనలు జీవుని యొక్క తిరుగుబాటు ధోరణి నుండి ఉత్పన్నమగుతున్నవి. ఈ తిరుగుబాటు ధోరణి ఉన్నంతకాలము భౌతిక జగత్తు అసమ్మతి అందే కొనసాగగలదు. ఏదేని ఒక స్థానమున చట్ట భద్రతలు కారణముననే సమ్మతి లేదా అసమ్మతి అనుభూతమగుచుండును. ధర్మము అన్నది దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని చట్టము. ధర్మము భక్తియుక్త సేవ కృష్ణ భగవానుని భక్తి రసభావన యందు అనుచు శ్రీమద్భాగవతమయందు మనము గాంచగలదు. దాని యందే ఆ దేవదేవుడు సర్వ ధర్మములను త్యజించి నాకు శరణాగతుడు కమ్ము అని పలికినారు. అది ఏ ధర్మము. శ్రీకృష్ణుడే సమస్త పరమ భోక్త మరియు దేవదేవుడిని పూర్ణముగా నెరిగి ఆ రీతి వర్తించినచో అది నిజమగు ధర్మము కాగలదు. ఈ సిద్ధాంతమునకు వ్యతిరేకమైన ఏదియూ ధర్మము కానేరదు. కనుకనే సమస్తమగు ఇతర ధర్మములను త్యజించి వేయుము అనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికినం. ఆధ్యాత్మిక జగమునందు ఈ కృష్ణ భక్తి భావనా ధర్మము పూర్తిగా సమ్మతితో అనుసరించబడును. కనుకనే ఆ జగత్తు వైకుంఠముగా పిలువబడినది. ఒకవేళ అవే నియమములు ఇచ్చటను అనుసరించబడినచో పూర్ణముగా కానీ పాక్షికముగా కానీ ఈ జగత్తు సైతము వైకుంఠమే కాగలదు. ఈ సంఘములోని కృష్ణ చైతన్య సంఘము వంటి విషమమైనందున అదే నియమము వర్తించును. కృష్ణ చైతన్య సంఘ సభ్యులు శ్రద్ధతో కృష్ణునే కేంద్రముగా నిలుపుకుని భగవద్గీత ఆదేశములను నియమములను అనుసరించి సమ్మతితో జీవించినచో వైకుంఠమునందే జీవించిన వారగుదురు, కానీ భౌతిక జగమును కాదు. ఓం జ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. First of all, I am very grateful to His Grace Revati Raman Prabhu. I am here only because of him. మొట్టమొదట మనం పరమ పూజ్య రేవతి రమణ ప్రభు వారికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల మేము ఇక్కడ ఉన్నాము అని చెప్పి. It is all because of some small service that I could render to him when he recently visited Pune. అయితే చిన్న సేవ చేసామో దానికి ఈ యొక్క అవకాశం వచ్చింది. He was going to speak in English and some Hindi translator was required and the management devotees they asked me to translate. అయితే ప్రభు అక్కడ ఉపన్యాసం ఇస్తున్నప్పుడు ఆ హిందీ అనువాదం చేసి ప్రభు సేవ చేసి ఉన్నారు. Generally translators become fearful of translation when they have to translate for a very big devotee and Prabhu is a big devotee. ప్రభు సాధారణంగా ఈ యొక్క అనువాదకులు ఈ యొక్క కొంచెం భయపడుతూ ఉంటారు. పెద్ద వక్తలు పెద్దవారు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఉపన్యాసం దాన్ని అనువదించాలంటే కొంచెం బిడియం భయం కలుగుతూ ఉంటుంది. Prabhu is certainly big devotee, but he is very friendly also. So I know him for many years. So I was not fearful, but in fact I was relishing his whatever katha he was giving. అయితే ప్రభువు వల్ల నాకు కొంచెం భయం. ఆయన ఉన్నటువంటిది మిత్రత్వం కూడా ఉంది. ఆయన పెద్ద వ్యక్తి, భయమేమీ లేదు. కానీ ఆ విధంగా నేను చేశాను. So he observed that this devotee, apart from translating, is relishing also. He is laughing, enjoying my katha. So he told Kirti Gopal Prabhu, call this devotee to Tirupati. అయితే ఈ యొక్క అనువాదానికి మెచ్చుకుని కీర్తి గోపాల ప్రభు చెప్పి ఆ యొక్క భక్తుని మన యొక్క తిరుపతికి పిలవమని చెప్పి నన్ను పిలిపించేయరు అని చెప్పి ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు. It was not my qualification to be able to translate, but it is his greatness that he saw something valuable over there and he appreciated. Devotee's nature is he small good quality he sees and he enhances, makes it very big, and that's why I'm here. అయితే భక్తుల్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటంటే ఒక చిన్న మంచి గుణాన్ని కూడా వాళ్ళు పెద్దగా దాన్ని చూసి వాళ్ళు గుర్తించి వారు దాన్ని ప్రోత్సహిస్తారు. ఆ విధంగా నాలో ఉన్న చిన్న మంచిని ఏదో చూసేరు వారు నన్ను ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది. So I seek his blessings for beginning this class. అయితే ఈ యొక్క రేవతి రమణ ప్రభు యొక్క ఆశీర్వచనాలు ఈ యొక్క కోరుతూ ఉన్నారు ఈ యొక్క తరగతి ప్రారంభించే ముందుల. And I also welcome you all for this morning Srimad Bhagavatam class. అయితే మీ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క ప్రాతకాల భాగవత తరగతికి స్వాగతం. This is just before Lord Varahadev appearing and killing Hiranyaksha. Some kind of background is being described here. అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క వరాహదేవు ఈ యొక్క హిరణ్యాక్షను సంహరించే ముందల ఉన్నటువంటి ఈ నేపథ్యం ఇక్కడ వర్ణిస్తూ ఉన్నారు. As we all know that these two great demons, the sons of Kashyapuni, they were Jay and Vijay, originally from Vaikuntha. The description of the kingdom of God, 15th chapter 3rd canto, is describing that. అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క భగవద్ధామ వర్ణన ఈ అధ్యాయంలో కొనసాగుతుంది. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ జయ విజయులు వాళ్ళు తర్వాత ఈ యొక్క హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపులుగా రావడం, భగవంతుని యొక్క చేతిలో వారు సంహరించబడడం ఇదంతా మీకు తెలుసు. ఆ వర్ణన జరుగుతోంది, వైకుంఠ వర్ణన. There are many details to this story, but just that by the Lord's arrangement, once 4 Kumaras were wandering in the universe and they developed a desire to have darshan of the Lord. So they crossed the 6 gates of Vaikuntha and at the 7th gate they were stopped by the doorkeepers Jay and Vijay. అయితే ఇక్కడ ఈ కథ అంతా మనం పూర్తిగా చెప్పుకోవట్లేదు, దాన్ని కొంచెం లఘువుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క చతుష్కుమారులు వీళ్ళందరూ కూడాను ఈ యొక్క విశ్వాలంతా కూడా పర్యటిస్తూ వీళ్ళు వైకుంఠానికి వెళ్ళారు. అక్కడ 6 ద్వారాలు దాటారు, అక్కడ ఏమీ అడ్డంకి లేదు. 7వ ద్వారంలో వీరిని అడ్డగించడం జరిగింది ఈ జయ విజయులు. That enraged the 4 Kumaras too much, that how can you see disharmony over here? Here Lord is there who is all powerful and all devotees are there. How do you feel that we are unwanted, some kind of dangerous persons who will create trouble and fear for the Lord? Lord is fearless. అయితే భగవంతుడు మనకి భయం లేదు,
ఆ భగవద్ధామం అంతా కూడా అందరూ కూడా సమ్మతితో కూడుకున్నటువంటిది. అక్కడ ఎవరికి కూడా విరోధ భావం లేనటువంటిది లేదు. ఈ యొక్క మేము భక్తులు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా ఈ భక్తి భావంలో ఉన్నటువంటి వారిని తిరస్కరిస్తారు అనేటువంటి భావన వారికి కలిగింది. In the Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary, he translates, the wise Gyanis do not see the Jiva to be different from the Lord in Vaikuntha, who holds within his abdomen the whole universe, just as the air in a pot is not different from the great sky. అయితే ఈ యొక్క మహదాకాశ, ఈ యొక్క అగాకాశాలు, ఈ భేదాలు అన్నటువంటిది భగవంతుడు విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారి యొక్క కామెంటరీలు ఏం చెప్తున్నారంటే, అక్కడ ఈ యొక్క జీవుడు, ఈ యొక్క భగవంతుడు ఈ యొక్క పూర్తి సమ్మతితో వాళ్ళు ఉంటారు, ఎటువంటి భేదాలు ఉండవు అనేటువంటిది. For what reasons do you fear for the safety of the Lord? అయితే ఇక్కడ అందరూ భక్తులైనప్పుడు నువ్వు ఏ కారణం వల్ల భగవంతుడి యొక్క రక్షణ పట్ల నీవు భయపడుతూ ఉన్నావు? So if we see, guards are there for the protection of the things within the particular complex, and mostly the top person who is there, the owner, he should be safeguarded. That is the reason the guards are appointed. అయితే ఇప్పుడు రక్షకులు ఎందుకు నియమించబడతారు? అక్కడ ఏదో విలువైనటువంటి వస్తువులు ఉన్నాయి, అక్కడ విలువైనటువంటి వ్యక్తి ఉన్నారు, వారిని రక్షించడం కోసం ఈ రక్షకులు నియమించబడుతూ ఉంటారు. So here they are saying, according to Vishwanath Chakravarti Thakur and Acharyas also, that Lord is all powerful, there is no fear for him from anyone. So why do you feel? And that too, the four sages are not even having clothes for that matter. Forget about any arms or anything. So why are you fearful of the Lord's protection? అయితే మీరు ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క రక్షణ భారం గురించి మీరెందుకు భయపడుతున్నారు? ఆయనే సర్వరక్షకుడు, ఆయనకి ఎటువంటి భయం లేనటువంటి వాళ్ళు, ఆయన్ని మీరు రక్షించడం కోసం రక్షణ అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది అదిగాక వచ్చిన వాళ్ళు చతుష్కుమారులు, వాళ్ళు దిగంబరంగా ఉన్నారు, చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళేమీ ఆయుధాలు పట్టుకుని రాలేదు, ఏమిటి ఇక్కడ భయం ఎందుకు జరిగింది అనేటువంటి విషయం. And also the living entities residing in Sri Vaikuntha world, they are all in unison with the Lord's desire. They are completely surrendered to the Lord. So there is nothing to fear here. అయితే ఇక్కడ వైకుంఠంలో భయపడటానికి ఏం లేదు. ఎందుకంటే వైకుంఠంలో వైకుంఠవాసులందరూ కూడా భగవంతునితో సమ్మతి కలిగినటువంటి భావంతో కలిగి జీవించి అన్యోన్యంగా భగవంతుని యొక్క తో సమ్మతితో జీవించేటువంటి వారు, అక్కడ భయం తావే లేదు. In the commentary, Chakravarti Pad writes, fools, please listen. ఇక్కడ విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు వ్యాఖ్యానం రాస్తూ ఉన్నారు, మూర్ఖులారా వినండి. Those who you mistrust are within the Lord, for the whole universe is within him. అయితే ఈ యొక్క విశ్వం అంతా కూడా ఆయనలోనే ఉంది. So these are little technical points here attentively, Chakravarti Pad's commentary. So the point is, there should be harmony seen everywhere. There is harmony, and that's what should be seen. అందువలన ఇక్కడ ఇది కొంచెం సాంకేతికమైనటువంటి వివరణ, భాష్యం, పారిభాషిక పదజాలాలతో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఒక విధమైనటువంటి అన్యోన్యత్వంతో అక్కడ ఉంది, అన్యోన్యత్వంతో అక్కడ అంతా వ్యవస్థ కొనసాగుతోంది. The wise Gyanis do not see difference between the Jivas, Atmanam, and the Lord, Atmani, here in Vaikuntha. అయితే ఈ వైకుంఠంలో అక్కడ జీవులు ఆత్మని ఆత్మాన వాళ్ళిద్దరికి మధ్య వాళ్ళు భేదమేమీ చూడరు. The Lord holds the Jivas within him, just as the sky in the pot is within the great sky. అయితే ఆ జీవుల్ని భగవంతుడిలోనే వాళ్ళు అంతా ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏ విధంగా అయితే ఒక మఠ అంటే ఒక ఘటం కొండ, ఆ కొండలో ఆకాశం ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, దానిలోనే ఉన్నాయి అని చెప్పి. For what reason do you, dressed as devotees, fear that someone will come and pierce the abdomen of the Lord? అయితే విధిగా మీరు భక్తుల యొక్క ఈ యొక్క వస్త్రధారణ చేసి ఒక భక్తుడు వచ్చినప్పుడు మీరు ఏ విధంగా ఈ ప్రవర్తన ఏమిటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. Please tell us that first. అయితే దీనికి కారణం మీరు మొట్టమొదట మాకు వివరించాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. They are very forceful in their statements. అయితే వాళ్ళ యొక్క వాక్యాల్లో వాళ్ళు చాలా బలంగా దృఢంగా అడుగుతున్నారు. They are convinced that Lord's body is transcendental, so it cannot be pierced by any weapon and all that. So why the guards are required, and why do you fear us? అయితే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, భగవంతుని యొక్క దేహం దివ్యమైనటువంటిది, మనం ఎటువంటి ఆయుధం చేత ఆ దేహాన్ని మనం ఛేదించలేము, దానికి ఎటువంటి గాయం కలిగించలేము, మరి మీ యొక్క రక్షణ ఏమిటి ఇక్కడ, ఎందుకు దాని యొక్క ఆవశ్యకత ఏమిటి అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. Ahead Chakravarti Pad writes, actually the consciousness of the jiva with its nature of meager
dependent knowledge differs from the consciousness of the Supreme Lord, endowed with unlimited auspicious qualities, such as his interest, it is his inherent omniscience, like the difference of heat derived from the sun. అయితే ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే సూర్యుడి నుంచి ఈ యొక్క వేడి వస్తుందో దాన్ని మనం ఏ విధంగా భేదన చేయలేమో, అదేవిధంగా ఈ జీవుడు భగవంతుడికి మనము ఈ భేదము అనేటువంటిది చూడలేము. ఎందుకంటే ఆయన గుణాలు గుణాత్మకంగా వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా చైతన్యం అదంతా కూడా శుద్ధంగానే ఏ విధంగా అయితే భగవంతుడిలో ఉన్నాయో అదేవిధంగా జీవుల్లో కూడా ఉంటాయి. భేదం అనేటువంటిది గుణాత్మకంగా లేదు. బట్ ద స్పీకర్స్ వేర్ జ్ఞానీస్ ఇన్ ద లైన్ ఆఫ్ జ్ఞానీస్. అయితే ఈ యొక్క జ్ఞాన పరంపర అని వస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మాట్లాడేది ఏమిటంటే, to achieve the perfection of liberation attained through non-dual knowledge by identifying sameness of consciousness, while at the same time showing complete difference of the Lord and the Jiva, who are conscious entities from matter. The example of the great sky used to explain the Lord and the Jiva is not inappropriate for them. అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క భగవంతుడిలో ఈ యొక్క జీవుడు భగవంతుడు ఈ యొక్క గుణాత్మకంగా భేదమైనటువంటి వారు, పరిమాణాత్మకంగా వాళ్ళు భేదం ఉంది. ఏ విధంగా అయితే ఆకాశం మఠాకాశం ఘటాకాశం ఏ విధంగా అయితే ఈ యొక్క భేదాలు అదే సమయంలో అన్యోన్యత్వం ఏ విధంగా ఉందో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆల్ దిస్ మే లుక్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్, విల్ సింప్లిఫై ఇట్. అయితే ఇదంతా కూడాను శాస్త్ర పరిభాషలో చెప్పబడింది, దాన్ని మనం సరళీకరిస్తూ ఉన్నాం. బేసికలీ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ దట్ you see all the living entities, they are like small sky within a pot, and outside there is a huge sky which is like the Lord. అయితే వాళ్ళు చెప్పేది ఏమనంటే ఈ యొక్క జీవులందరూ కూడాను ఒక చిన్న ఘటం అంటే ఏమిటి, కుండ, ఆ కుండలో ఉన్నట్టు చిన్న ఆకాశం. ఈ యొక్క భగవంతుడంతా కూడాను కుండ బయట ఉంటుంది, ఆ ఆకాశం అది పెద్ద ఆకాశం. ఇది దీనికి సంబంధించి విషయం చెప్తూ ఉన్నారు. As Prabhu said in his translation, Ghatakash Patakash, Prabhupada says, so when the earthen pot is broken, so the small air within the earthen pot mixes with the big air in the atmosphere. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఘటాకాశం మఠాకాశం అంటే ఇప్పుడు కొండలో లోపల ఆకాశం ఉంది, కొండ పగిలిపోయింది అనుకోండి, అక్కడ మొత్తం అంతా కూడా ఈ లోపల ఆకాశం బయట ఆకాశం కలిసిపోతుంది కదా, అది విషయం చెప్తూ ఉన్నారు. So this is Mayavadis and Gyanis, they say like that. Basically Jiva has come from the Supreme in the sense that it's just a fragment, and after death the Jiva mixes with the Supreme and he becomes one with the Lord, loses his identity. అయితే ఈ మాయావాద తత్వంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు జీవుడు చనిపోయిన తర్వాత అతనిలో ఈ యొక్క దేహం ఇదంతా పోతుంది కదా, మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడితో ఐక్యమైపోతారు అని చెప్పినటువంటి ఈ జ్ఞాన పరంపరలో ఈ మాయావాదులు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. So this is not the truth. Prabhupada clarifies in all his purports that the Jiva cannot become one with the Lord for all the time, eternity. అయితే ఇది ప్రభుపాదుల వారిలో ఈ భాషల్లో చెప్పడం జరిగింది, భగవంతుడితో ఈ జీవుడు ఎప్పుడు కూడా ఏకం కాడు. That Krishna says in Bhagavad Gita, Mama eva amsha jiva loke jiva bhuta sanatana. Mama eva amsha. The jiva is my part and parcel only. అయితే భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చాలా చక్కగా స్పష్టీకరించి ఉన్నారు. మమైవ అంశ అంటే నాలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశ ఈ జీవుడు అని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పారు. Mama eva amsha jiva loke jiva bhuta sanatana. For all time he has come and he is separate from me. Now he cannot become one with me. ఆయన జీవభూత సనాతనం అంటే ఆయన ఎప్పటికీ కూడా సనాతనమైన నాలో ఎప్పుడు కూడా ఆయన కలవడు, ఆయన సనాతనంగా ఆయన భేదంగా ఎప్పుడు ఉంటాడు. Just the simple example that the child's body is formed within the womb of the mother for 9 months and then he comes out of the womb and then he remains a separate person altogether. He can never go back inside the womb again, never. అయితే అది ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు తల్లి గర్భంలో నవమాసాలు ఉండినటువంటి ఒక శిశువు బయటకు వచ్చినప్పుడు తల్లికి ఈ యొక్క శిశువుకి భేదం ఉంది, మళ్ళీ శిశువు లోపలికి వెళ్ళాడు కదా, ఆ విధంగానే ఈ జీవుడు భగవంతుడికి భేదం ఉంది ఎల్లప్పుడూ అని చెప్తున్నారు. So here the four Kumaras are finding disharmony. That discordant word is also used, so we'll discuss about that, how to see harmony in so called disharmony. అయితే ఈ యొక్క చతుష్కుమారులు కూడా ఇక్కడ ఈ యొక్క సమ్మతి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సమ్మతి అసమ్మతి ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటి పదాలని మనం తర్వాత పరిశీలన చేస్తాం. If only we understand this thoroughly in toto fullness,
then we all will become pure devotees and we'll go back home back to God in this very life. There is no need of taking second birth. అయితే ఈ యొక్క జీవితంలోనే మనం ఈ విషయాలన్నీ కూడా అర్థం చేసుకుంటే మనము భగవద్ధామానికి వెళ్తాం. మళ్ళీ రెండవ జన్మ తీసుకునేటువంటి అవకాశము అక్కర్లేదు. As Prabhupada rightly says in the preface to the book The Nectar of Instruction, the advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. అయితే మనకి భక్తి రసామృత సింధువులో మనకి ఉపదేశామృతంలో అక్కడ ఏమిటంటే మనం భక్తుని యొక్క అభివృద్ధి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే భక్తుని యొక్క మనో వైఖరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So what is the attitude dependent on? Like I have service attitude somebody. Why? Because I love him, I see good in him, he's connected to me. Some kind of knowledge is there in the background, and in the foreground then there comes attitude. So knowledge is the foundation of that attitude. అయితే ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేటువంటిది మనోవైఖరికి ఆధారం అన్నమాట. ఆ జ్ఞానం ఉంటే మన యొక్క ఆ వైఖరి అనేటువంటిది భక్తులకి అభివృద్ధి చెందుతుంది. Like I may have my friend or some relative over here and I may keep smiling at him again and again, but there is somebody, let's say somebody doesn't like me and he is also sitting that side. So when I see him, I am not happy. So I consider him to be my friend, so I am smiling, I am happy attitude, and then here somebody is enemy, so I am not happy to look at him. So it's knowledge and then accordingly the behavior. అయితే మనము ఈ జ్ఞానాన్ని బట్టి మనం ఇతరులతో ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటాం. ఒక మిత్రుడు ఉన్నారు, ఆయనకి పూర్వ ఇది ఉంది, అందువల్ల ఆయనతో మనం ఆ యొక్క సంబంధం మనం మంచిగా మాట్లాడుతుంటాం, మంచిగా చూస్తూ ఉంటాం. అలాగా ఒక శత్రువు ఉన్నారు, ఆయనతో మనకి సంబంధం లేదు, అక్కడ జ్ఞానం లేదు, అందువల్ల ఆయనతో మనం ప్రతిస్పందన అనేటువంటిది అంతగా ఉండదు. So this consideration of this person is my friend and that person is my enemy is all because of bodily conception of life. అయితే ఈ యొక్క ఇతను శత్రువు ఇతను మిత్రుడు అనేటువంటి భావన ఇది శారీరకమైనటువంటి భావన ఉండటం వల్ల మనందరికీ కలుగుతూ ఉంటుంది. So friendly person will garland me, will give me nice foodstuffs and all that, and my enemy may attack me, may kill me or kill me. అయితే మిత్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళు మాలలు వేసి మన సత్కరిస్తూ ఉంటారు. శత్రువులు ఉన్నారు, వాళ్ళు మన సంహారం చేయడానికి చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. When he gives me garland, I am very happy, but somebody attacks and kills me, I am not happy. అయితే ఎవరో మన మాల వేసి సత్కరించారు, ఆనందం వచ్చింది, మనని గాయపరచడానికి ప్రయత్నించారు, మనకి దుఃఖం వచ్చింది. So if you see, garland is offered to the body and the attack with the weapons is on the body, but I am not the body, I am spirit soul. అయితే నేను ఆత్మస్వరూపుడు, నేను దేహాన్ని కాదు. మాల ఎవరికి వేసారు? ఈ దేహానికి వేసారు. గాయం ఎవరికి కలిగించారు అని అంటే దేహానికి కలిగించారు. So thus when I consider somebody to be friendly and somebody to be inimical, that shows that I am in the bodily concept of life. అందువలన నేను శత్రుమిత్రత్వ భావాలు కలిగి ఉన్నాను అని అంటే నేను ఈ యొక్క శారీరక భావంలో ఉన్నాను, దేహాత్మ భావంలో ఉన్నాను అని చెప్పి అర్థం. That's why pure devotees, one of the qualities is ajata shatruhu. There is no enemy born for him. అందువలన పవిత్రమైనటువంటి శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే అజాత శత్రువు అనంటే వారి నుంచి ఎవరు కూడా శత్రువులు ఇతరులని శత్రువులుగా వాళ్ళు భావించరు, అనుభవించరు. Others may think this devotee, pure devotee, to be his enemy, but the pure devotee never considers anybody to be his enemies. ఇతరులు ఆయన్ని భావించవచ్చు శత్రువుగా, కానీ ఈయన అందరినీ కూడా ఆయన శత్రువులుగా భావించరు. How can he see everybody to be his friend and nobody his enemy? Because he sees everything in connection with the Supreme. అయితే ఆయన ఏ విధంగా అందరినీ కూడా మిత్రులుగా చూస్తున్నానంటే ఆయన సర్వులని కూడా భగవత్ సంబంధంగా వాళ్ళు చూడటం చేత, భగవత్ సంబంధులుగా చూడటం చేత అందరూ ఆయనకి మిత్రులుగానే కనపడుతూ ఉన్నారు. In Bhagavad Gita 4th chapter, Transcendental Knowledge, Krishna in essence recommends us to take shelter of a self-realized pure devotee spiritual master in order to get transcendental knowledge. అందువలన ఈ యొక్క దివ్య జ్ఞానాన్ని మనం పొందాలి అని అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినటువంటి ఒక గురువుని మనం ఆశ్రయించాలని చెప్పి భగవద్గీత 4వ అధ్యాయంలో కృష్ణుడు చెప్పి ఉన్నారు. So if a particular person takes shelter of the spiritual master through submission, inquiry and service, pranipat, pariprashna and seva, then he imparts knowledge because he has seen the truth. That is the translation saying. అందువలన సాక్షాత్కారం కలిగినటువంటి వారిని మనం తద్విద్ది, ప్రణిపాతేన, పరిప్రశ్న ఈ విధంగా మనం వారిని ఆశ్రయించినట్లే, విచారణ, సేవ ఈ యొక్క వీటి ద్వారా మనం ఆశ్రయించినట్లయితే ఆ జ్ఞానాన్ని మనకి వాళ్ళు ఉపదేశిస్తారు. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు దర్శించారు కాబట్టి. So what happens to such a person
who receives transcendental knowledge from the spiritual master. అయితే ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని స్వీకరించేరు ఎవరు? ఆ యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు నుంచి. అటువంటి వ్యక్తికి ఏమి జరుగుతుంది? That is told in the next verse 4.35. అయితే ఈ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది తర్వాత శ్లోకంలో చెప్పారు. Because of having received this transcendental knowledge, he sees all living entities as parts and parcels of Krishna. They are in Krishna. They are Krishnas. వాళ్ళు కృష్ణుని యొక్క వారు అనేటువంటిది. ఎందుకు? వారందరూ కూడా కృష్ణులలో అంశలు అనేటువంటి భావన వారు గ్రహించగలుగుతారు. So thus he does not see anything or anyone separate from the Lord. Everything is one. Sarvam khalu idam brahma. అందువలన సర్వం కల్విదం బ్రహ్మ, ప్రతిదీ కూడా కృష్ణ స్వరూపమే, ప్రతిదీ కృష్ణునిలో ఉన్నదే అనేటువంటి విషయాన్ని అతను గ్రహించేటువంటి శక్తి అతనికి వస్తుంది. This is not in the Mayavadi sense that Krishna and the living entities are one. Not like that. They are one in spirit. అది మాయావాద తత్వంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు జీవులు ఒకటే అని కాదు, కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గుణాత్మకమైనటువంటి భావన ఈ జీవులందరూ కూడా కృష్ణుడి నుంచి వచ్చిన వారు, కృష్ణుల్లో ఉన్నవారు అనేటువంటి, కృష్ణుడి మీద ఆధారపడిన వారు అనేటువంటి భావన. Everyone is acting according to the will of the Lord in one sense. వేరే భావనలో మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కృష్ణుని యొక్క అధీనంలో అందరూ పనిచేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది. Just like in English there is a famous saying, not even a blade of grass moves without the sanction of the Lord. Like if you see those trees there, some leaves are slightly shaking. So because wind is blowing. The wind is blowing because of fear of the Lord. Mad bhayat vati vatoyam. So ultimately Krishna is there behind everything that is happening in the creation. అయితే ఈ యొక్క సృష్టిలో జరిగే ప్రతి కార్యం వెనక కృష్ణుడు ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క భయంతోనే ఈ యొక్క గాలి ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా వీస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఇక్కడ మనకి భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ నిలిదే గడ్డిపోచ కూడా కదలదు అనేటువంటి ఒక సామెత కూడా మనకి ఉంది. అంటే ఏమిటి? ఏది జరిగినా కూడా భగవంతుని యొక్క హస్తం ప్రతిదాని వెనక ఉంటుంది. And according to us, Ekaleshwara Krishna Arasava Bhrutya, Krishna is the controller, he is the top person, Ishwar, and all others are puppets in Lord's hand. So everybody, whatever he is doing, is when sanctioned by the Lord, then only he is doing. If not sanctioned, he just can't do it. అయితే అన్నీ కూడాను కృష్ణుని యొక్క ఎవరైతే అనుమతి ఉందో, కృష్ణుని యొక్క ఆజ్ఞ ఉందో, ఆ విధంగానే ప్రతిదీ కూడా ఈ లోకంలో జరుగుతోంది. వారి యొక్క ఆజ్ఞ, వారి యొక్క అనుమతి లేకపోతే ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఏది జరగదు. That doesn't mean that all the sins happening in the world is the Lord's desire, but Lord has sanctioned because the one jiva wants to be violent for his own ulterior motives, selfish reasons. He wants to kill others, and the person who is getting killed is also, according to his karma, is to be killed through some agency. So they are just being brought together by the Lord. Lord's sanction is there. That's how that kind of, so to say, sin is also happening. ఇప్పుడు దీనిలో భావన ఏమిటంటే, ఇప్పుడు జరిగే విషయాలన్నీ కూడాను భగవంతుడు అనుమతిస్తేనే మొత్తం అన్నీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్పాం కదా. మరి ఇక్కడ జరిగేవన్నీ కూడా భగవంతుడు అనుమతిస్తేనే జరుగుతున్నాయా? అనుమతిస్తే జరుగుతున్నాయి, అది ప్రధానమైన అంశం. కానీ ఈ జీవుడు అతని స్వాతంత్ర్యాన్ని కోరుకుని కొన్ని దుష్టమైనటువంటి అంశాలు కూడా అతడు కోరుకున్నాడు, అందువలన అవి జరుగుతున్నాయి. ఎవరైతే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి సంహరించారు, ఒక వ్యక్తి సంహరించబడ్డాడు, ఈ సంహారకుడు కోరుకున్నాను నేను సంహరించబడాలని, వాడు సంహరించబడాలని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకున్నటువంటి అంశాన్ని భగవంతుడు అనుమతించారు తప్పించి ఇక సంహారం ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా భగవంతుడు అనుమతితో జరుగుతూ ఉన్నాయి, భగవంతుడు అనుకున్నారు జరుగుతున్నాయని కాదు, వీళ్ళు స్వాతంత్ర్యం వల్ల అది జరుగుతుంది. That's why in Sri Shopnishad it is said, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamevaya Purnamevavashishyate. So he says that everything is complete. There is nothing incomplete in the creation. ఈ యొక్క సృష్టిలో అంతా కూడా పరిపూర్ణమైనదే, అపరిపూర్ణమైనటువంటిది ఏదీ లేదు, ఎందుకంటే పరిపూర్ణమైనది వచ్చింది కాబట్టి. That's why in the same Sri Shopnishad Prabhupada's famous statement that all sorts of incompleteness is experienced due to the incomplete understanding of the complete whole. C and W both capital, referring to the Lord. అందువలన ఇప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు ఏంటంటే, ఈ పరిపూర్ణమైనటువంటి వస్తువుని అపరిపూర్ణంగా వీళ్ళు అనుకున్నారంటే ఈ అనుభవించేటువంటి వ్యక్తి అపరిపూర్ణ అవడం వల్ల ఆ పరిపూర్ణాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభవించలేకపోతూ ఉన్నాడు.
So all kind of incompleteness that we see in the creation is not incompleteness over there. It is incompleteness in my brain, in my heart. There is no understanding, no full understanding. There is no problem over there. Problem is over here with me. అయితే పరిపూర్ణత్వం ఉంది, మన యొక్క బుర్రలో పరిపూర్ణత్వం లేదు. మన బుర్ర అపరిపూర్ణం అవడం వల్ల ఆ పరిపూర్ణాన్ని అపరిపూర్ణమైనటువంటి బుర్ర అపరిపూర్ణంగా అనుభవిస్తోంది. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సమస్య అది. That's why Prabhupada on the last bed, when he was on the deathbed, last moments of his life, when he is giving purports to the 13th chapter of 10th canto, last verses, Prabhupada's famous statement, everything is moving by the will of the Supreme Lord. This consciousness is called as Krishna consciousness. అయితే ప్రభుపాదుల వారు ఆయన చివరి క్షణాల్లో ఆ యొక్క శయనం మీద ఉండి దశమ స్కందానికైన భాష్యాలు రాస్తూ కృష్ణ చైతన్యం ఏమిటి అనేటువంటి దానికి నిర్వచనం చెప్పారు. ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ చేత ప్రతిదీ నడవబడుతున్నది అనేటువంటి అవగాహన ఏదైతే ఉందో అదే నిజమైనటువంటి కృష్ణ చైతన్యం. ఈ విశ్వం అంతా కూడా భగవంతుని అధీనంలో నడపబడుతుంది అనేటువంటి చైతన్యం కృష్ణ చైతన్యం. How Prabhupada saw completeness everywhere, we can just discuss two examples. అయితే ప్రభుపాదుల వారు అన్నీ పరిపూర్ణంగా ఎలాగా చూశారు అనే దాని గురించి మనం ఒక రెండు ఉదాహరణల ద్వారా మనం పరిశీలన చేస్తాం. Once for morning walk, devotees took Prabhupada somewhere in New York, some place, and then they were returning to their car to go back to temple. అయితే ఒకసారి ప్రాతకాల వ్యాహ్యాలకు వెళ్ళారు, కారులో వెళ్ళారు, మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాయి. So Prabhupada was in the front walking, and then disciples were behind, but then somehow Prabhupada entered in the slum area over there, and lot of dirty things over there, infection, gutters overflowing and all that. So the disciples were feeling awkward, what to do, but then Prabhupada was ahead anyway, so they kept quiet. అయితే అక్కడ ప్రభుపాదుల వారు ముందర నడిచి వెళ్ళారు, ఆ యొక్క శిష్యులంతా వెనుకున్నారు. అక్కడ ఒక మురికివాడలోకి ప్రభుపాదుల వారు అలాగా నడుస్తూ వెళ్తున్నారు. అక్కడ పరిస్థితులు చాలా మురికిగా ఉన్నాయి, అదంతా బాగుండలేదు. కానీ వెనక ప్రభుపాదుల వారు నడిచారు కాబట్టి వీళ్ళు ఏమీ అనలేకపోయినారు. They walked, then they crossed that area, then disciples said, sorry Prabhupada, we brought you through this dirty slum area of New York. Then Prabhupada said, no, it is Vaikuntha. No, what is dirty? It's all Vaikuntha. అయితే ప్రభుపాదుల వారిని వాళ్ళు క్షమాయాచన చేశారు. ఎందుకు? ప్రభుపాదుల వారు మేము ఇటువంటి పరిస్థితి ఉంది అని చెప్పి ఇటువంటి మురికివాడ ప్రదేశం అక్కడ చాలా బాగుండలేదు పరిస్థితి, ఇటువంటి పరిస్థితి మమ్మల్ని క్షమించాలి అని అడిగితే ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, ఇదంతా కూడా వైకుంఠమే, ఈ న్యూయార్క్ అంతా అనేటువంటి భావన వారు వెలిబుచ్చారు. So Prabhupada did not see that slum and all that. Is Krishna has arranged some people, they have been sinful, and that's how they have to be staying in such kind of situation. So Lord has arranged, Lord's arrangement is all perfect. There is nothing incomplete over there. అందువలన అక్కడ ఉన్నటువంటి అంశాలని ప్రభుపాదుల వారు ఏమీ చూడలేదు. భగవంతుడు వారికి ఆ విధంగా వాళ్ళు కోరుకున్నారు, అనుగ్రహించారు, ఈ విధంగా అన్ని పరిస్థితులు ఉన్నాయి, ఇదంతా కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రణాళిక అని చెప్పి వారు చూడగలిగారు. Similarly, another time in the early days, they had arranged a big hall for Prabhupada to give lecture where thousands could sit. But unfortunately, 7 people turned up, and again disciples at the end begged forgiveness. Sorry Prabhupada, there was no one there in the hall. అయితే వారందరూ కూడాను మళ్ళీ ప్రభుపాదుల వారిని ఈ యొక్క క్షమాయాచన చేయడం జరిగింది. So then Prabhupada said, no, did you not see? There was Narad Muni, there was Vasudev, there was this devotee, that devotee, so many great names, Shiva and all, they were there. The hall was full. That's what Prabhupada said. In fact, he gave lecture also as if there are thousands of people sitting there. అయితే ఇప్పుడు ఉపన్యాసానికి వెళ్ళారు, సభ జరుగుతోంది, అక్కడ వ్యక్తులు ఉన్నారు లేరు, ఉన్నారు, ఆయన ప్రభుపాదుల వారు అందరూ ఉన్నారు అనేటువంటి ఆ భావనలో వారు ఉండి దాన్ని అంతా కూడా కొనసాగించారు. So what matters is the conception, the understanding, the knowledge, and then externally our expressions are high class. But unfortunately, if knowledge is not there, rather ignorance is there, then in our behavior there will be problem, there will be incompleteness, there will be wrong attitude, wrong things. అయితే మన యొక్క భావన, మన వైఖరి దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఆ జ్ఞాన ఆధారంగా మనకి ఉంటుంది. ఆ జ్ఞానం ఆధారం ఉంటే మన యొక్క బహిరంగ ప్రవర్తన, అంతరంగ ప్రవర్తన, ఈ యొక్క భేదం ఉండొచ్చు. ఆ జ్ఞానం ఆధారంగా ఉంటే ఈ యొక్క భేదాలు ఉండవు. When the heart is filled with Krishna, then you see Krishna everywhere, and there is no Maya then. Jahan Krishna tahan nahi Maya radhikar, and that's why you are very blissful. The whole world becomes Sukhalayam.
అందువలన మన హృదయంలో కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణుడు నింపబడి ఉంటే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా సుఖాలయంగా కనిపిస్తుంది, అంతా సుఖంగా మనం అనుభవిస్తాం. అలాగా లేకపోతే మనం ఇది కష్టంగా, ఈ ప్రపంచం అంతా కష్టంగా అనుభవిస్తూ ఉంటాం. Those who have turned their faces away from Krishna, for them it is dukkhalayam, as Krishna says in Bhagavad Gita, but not for those who are pure devotees. For them Vishwam Purna Sukhayate Vidhi Mahendradishcha Kitayate. Srila Prabodhananda Saraswati Thakur says, whole world is blissful place. ఈ విశ్వం అంతా కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి సుఖంతో కూడుకున్నటువంటిది అని చెప్పి ప్రభానంద సరస్వతి వారు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. ఎందుకు? వాళ్ళు శుద్ధమైనటువంటి భక్తులు, వాళ్ళు ఎప్పుడు కృష్ణుల్లో అనుభవిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా వాళ్ళకి సుఖంగా, ఆనందంగా అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే కృష్ణుడికి దూరం అవుతారో వాళ్ళకి దుఃఖంగా ఈ ప్రపంచం అనుభవిస్తూ ఉంటారు. So here the four Kumaras find some kind of disharmony. So it is called as Vishamta, Samata and Vishamta. So there is a sloka that Prabhupada says in Bhagavad Gita 4:14, 5:15, 9:9. In all the three purports, Prabhupada is quoting one shloka only, that too from Vedanta Sutra. Nobody can make head or tail out of it. Why Prabhupada is quoting the same verse in his three purports? When the Bhagavad Gita has to be concise, should not be too much big and all that. Why is he repeating three times? అయితే ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీతలో ఈ 3 శ్లోకాలు చెప్పి ఉన్నారు. వాటిలో ఈ సమ్మతి, అసమ్మతి దీని గురించే ప్రభుపాదుల వారు వ్యాఖ్యానం చేయడం జరిగింది. That shloka is Vaishamya Nargrunne na sapekshatvat yatahi darshayati. Very complicated, but Prabhupada quotes it also. Basically, what it means is there is no Vishamta, that is unfairness, and there is no Nirgunya, that means there is no cruelty in the Lord. Lord is not cruel, Lord is not unfair. Lord is merciful, Lord is fair. This is the simple understanding. ఇది సరళమైనటువంటి భావన ఏమిటంటే భగవంతుడు క్రూరుడు కాడు, భగవంతుడికి ఎటువంటి భేదభావం లేదు అనేటువంటిది సరళమైనటువంటి, భగవంతుడు దయామయుడు అనేటువంటిది సరళమైనటువంటి అవగాహన. Now we will see how these four Kumaras are contradicting themselves. అయితే ఇప్పుడు చతుష్కుమారులు వారికి ఆ భావంలో ఉన్నటువంటి వైరుధ్యం వారి నుంచి ఏ విధంగా ఉంది అనేటువంటి విషయం మనం పరిశీలన చేస్తాం. So according to them, everybody is behaving as per the Lord's desire. అంటే భగవంతుడికి అనుగుణంగా అందరూ కూడాను ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. So how come these two are not behaving as per the Lord's desire? అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇద్దరు ఉన్నారే జైవిజీలు, వీళ్ళు భగవంతుడికి భేదంగా ఎలాగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు? If we all know from the acharyas that Lord wanted to have some chivalrous, Virya-ras, he wanted to fight, and that's why he had chosen this Jay and Vijay, and that's how some kind of problem will happen at the 7th gate, and they will come to earth as Hiranyakashipu, Hiranyaksha, Ravan, Kumbhakarna, Shishupal, Dantavakra, and Lord will fight with them and all that. So Lord wanted them to behave in that way. So everybody is behaving according to Lord's desire only. అందువలన ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుకున్నటువంటి ఆయన ఇచ్చ మేరకే అంతా జరుగుతుంది. మనం ఆచార్యుల నుంచి మనం విన్నాం, ఈ ఆయనకి ఒక యుద్ధం చేయాలి, ఒక పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావన ఉండడం చేత ఈ జైవిజయులు వారు అక్కడ ఈ అసమ్మతితో ఉండడము, వాళ్ళు తర్వాత యొక్క శిశుపాల, దత్తవక్త్ర, రావణ, కుంభకర్ణ, ఈ యొక్క హిరణ్యకశిపు, ఈ విధంగా వాళ్ళు జన్మించడం, ఇదంతా కూడా జరిగింది ఏమిటి అనేటువంటి అవగాహన ఎలాగా మనం ఉండాలంటే అది భగవంతుడి యొక్క ఆదేశం మేరకే ఆ విరుద్ధ భావన, అసమ్మతి అనేటువంటిది జరిగింది. So that's why they are saying that there is disharmony over there, but there is no disharmony there. The Vaikuntha world cannot be having disharmony. అయితే వైకుంఠంలో ఎటువంటి అసమ్మతి లేదు, అంతా సమ్మతి ప్రకారమే జరుగుతోంది. ఇది భగవంతుడు అనుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ విధంగా విరుద్ధంగా ప్రవర్తించారు అక్కడ జైవిజీలు. So the devotees, these are devotees of the Lord. So devotees are also behaving in accordance with the Lord's desire. Lord will use them as instruments in his hands. అందువలన భక్తులుని భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క ఇచ్ఛను పరిపూర్ణం చేయడం కోసం ఒక సాధనగా ఉపయోగపెట్టుకుంటూ ఉంటారు. We find Chaitanya Mahaprabhu so mad for going to Vrindavan. After first initiation in Gaya, he is running to Vrindavan. Now afterwards, sannyas, he is going to Vrindavan. Vrindavan. And then ultimately after sannyas, when he is heading towards Vrindavan, then in Shantipur, Mother Sachi requests him, no, my son, please stay in Jagannath Puri. So it seems like, it's a all problem. No, it's not a problem. Lord's desire is to be in Jagannath Puri only, not in Vrindavan, because that's where he can experience separation.
in the mood of Srimati Radharani, as is Chaitanya Mahaprabhu, Krishna in the mood of Srimati Radharani. అందువలన ఇప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఆయన యొక్క కోరిక ఏమిటంటే ఆయన సన్యాసం తీసుకున్న ఆయన జీవితంలో ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాల్లో ఆయన ఎప్పుడు కూడా బృందావనం వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆ బృందావనం దాము వైపు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ప్రయాణం చేసేయరు. చివరికి ఆయన సన్యాసం పుచ్చుకున్న తర్వాత కూడా ఆయన బృందావనం వెళ్ళాలి అని చెప్పి తర్వాత వారి తల్లిగారు ఈ యొక్క చిచ్చిమాత ఆమె కోరుకున్నది ఏమిటంటే మీరు జగన్నాథపురిలో ఉండని అని చెప్పి ఆమె కోరుకున్నారు. అని అంటే భగవంతుడి యొక్క కోరిక ఈ యొక్క విరహభావనలో నేను ఉండాలి, బృందావనంలో రాధారాణి యొక్క ఆ విరహభావాన్ని నేను అనుభవించాలి అనేటువంటి ఆ విరహాన్ని ఉండాలని చెప్పి ఆయన నిజంగా కోరుకునేది జగన్నాథపురి. కానీ ఆ బృందావనంలో విరహభావనలో ఉండాలనేటువంటి భావన చేత ఇదంతా కూడా జరిగింది. So thus, to summarize the whole thing, in the association of devotees, if we are getting confused and all that, that means we have to know that I don't have complete knowledge. Because some devotees behave in a peculiar way. For that matter, everybody is different, and everybody in their dealings with us, we feel, what is this? Why is he behaving like this? This is not good. Why should he do like that? This is because we have some problem of not having complete knowledge. అయితే మనకి ఎందుకు ఈ సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయని అంటే మనకి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల మనకి ఈ సమస్యలన్నీ వస్తున్నాయి. ఒక భక్తుడు వేరే విధంగా ప్రవర్తించారని అంటే దాని మీద మనకి సంపూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల మనని అతని యొక్క సాంగత్యంలో మనము ఆనందంగా ఉండలేకపోతూ ఉన్నాం. ఈ విధంగా ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఉంటే అంతా సమ్మతితోనే ఉంటుంది. And their peculiar behavior disturbs us, we become intolerant. That is because our heart is not filled with Krishna. And that's why we experience some kind of Maya over there, because Jahan Krishna Tahan Nahi Maya Radhikar. Where Krishna is there, Maya cannot be there. So we become disturbed because our heart is not filled with Krishna. మనము ఎటువంటి కలత చెందేమో అంటే మన హృదయంలో పరిపూర్ణంగా కృష్ణుడు లేడు అని చెప్పి అర్థం. పరిపూర్ణంగా కృష్ణుడు ఉన్నాడు అని అంటే మన హృదయంలో కలతకి ఎక్కడ కారణం ఉంది? ఆ భక్తుడు నాకు కలత కలిగించాడు అని అంటే నా హృదయంలో ఇంకా మాయ ఉంది, కృష్ణుడు పరిపూర్ణంగా లేడు అని చెప్పి అర్థం. That's how we find pure devotees, they don't have this problem. That's why they have very nice, smooth, loving, friendly relationship with every jiva. Suhrudam sarva bhutanam. It's applicable for Krishna as well as for pure devotees also. ఇది సుహృదం సర్వభూతానం, అందరికీ కూడా సుహృత్ ఎవరు? కృష్ణుడు ఎలాగా సుహృత్ అయ్యారో ఈ యొక్క శుద్ధ భక్తులు కూడా అందరికీ ఈ యొక్క మిత్రులే. ఆ విధంగా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ జ్ఞానం కలిగినటువంటి శుద్ధ భక్తులుకి ఏ వ్యక్తితో కూడా వాళ్ళకి సమస్యలు ఏమీ ఉండవు, ఎందుకంటే వాళ్ళందరినీ పరిపూర్ణంగా చూస్తారు కాబట్టి. Then the question may come, but we find pure devotees also becoming angry on some nearby devotees and all that. So how come that? అయితే ఒక భక్తుడిని చూసినప్పుడు కొన్నిసార్లు కొన్ని కోపం వస్తుంది. ఇది అంతా ఎలా జరుగుతోంది? So it is not because the pure devotee is disturbed by that person's behavior, but basically it is the responsibility of the pure devotee to make that person wonderful devotee, to be offerable and pleasing to the Lord. So that's why he becomes angry on him, to reform him, to make him better devotee, so that Lord will be pleased through the services of that devotee. అయితే కొన్నిసార్లు శుద్ధ భక్తులు కోపం వచ్చినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎందుకు వచ్చింది ఆ శుద్ధ భక్తులకు కోపం అంటే ఈ యొక్క ఉన్నటువంటి ఆ భక్తుడిని భక్తిలో అభివృద్ధిపరిచి కృష్ణుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళాలి, ఆ సేవలో ఎక్కువ నియోగించాలి, అతనిలో పరివర్తన తీసుకురావాలి, అతన్ని పరిపూర్ణం చెయ్యాలి అనేటువంటి భావనలో ఆయన కోపం వచ్చింది, కానీ లేకపోతే సేవాభావంతో కోపం వచ్చింది, కానీ వేరే విధంగా కాదు. So the essence of our conclusion of our whole discussion is, if we develop complete knowledge by reading Srila Prabhupada books which he has offered. We don't read Prabhupada books, then we are incomplete in knowledge. Then we have so many problems. Why this devotee is like this? Why that devotee did like that? And why he spoke like this? All this. And the second is practice. Sambandha Gyan and Abhideya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We have to chant attentively. 27,648 holy names daily through 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra. We have to pronounce clearly and hear attentively. If we do that, then there will not be problem. So knowledge and practice, these two will make us completely pure devotees and will never take second birth again. అందువలన ఈ సంబంధ అవిధేయాల్లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. మనం ఈ యొక్క అభ్యాసం, ఈ యొక్క సాధన, ఈ యొక్క జ్ఞానం ఇదంతా కూడా మనకి సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఎటువంటి సమస్యలు రావు. మన యొక్క సాధన, మన యొక్క 16 మాలలు జపం చేయడం, ఆ
ఆ విధంగా మనం చక్కగా ఈ యొక్క సావధానపూర్వకంగా మనం ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించి ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే మన జీవితంలో ఎటువంటి సమస్యలు రావు. ఈ సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయనంటే ఆ పరిపూర్ణంగా కలిగినటువంటి ఆ జ్ఞానం ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాల్లో ఉన్నాయి. అది మనకి అవగాహన, మనం దాన్ని చదవలేదు, ఆ పరిపూర్ణత్వం మనకి రాలేదు, అవగాహన రాలేదు అంటే ఏమిటి? ఆ జ్ఞానాన్ని చదవక మనకి సమస్యలు వస్తున్నాయి. సమస్యలు వస్తున్నాయంటే ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలు అధ్యయనం చేయటం లేదు, సాధన సరిగ్గా చేయటం లేదు, సావధానంగా చేయటం లేదు అని చెప్పి అర్థం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. ఈజ్ దర్ ఎనీ క్వశ్చన్? యా. ప్రయత్నం చేసి ఆమెను నిలపచ్చు కదా. కానీ భగవంతుడు హిరణ్యకశిపుడు తీసుకుపోయి హిరణ్యాక్షుడు భూదేవిని దాచిపెట్టిన తర్వాత భగవంతుడు పోయి భూదేవిని తీసుకొచ్చాడు. అప్పుడు భూదేవిపై ఉన్న జీవరాశులన్నీ ఏమైపోయినాయి? కానీ భూదేవిని దాచక మునిపే భగవంతుడు ఆమెను రక్షించి దాచిపెట్టుకుండా చేయొచ్చు కదా అని నా ఉద్దేశం. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బై ది విల్ ఆఫ్ ది లార్డ్. At the same time, the Lord also facing some problems, like Hiranyakashipu, he thrown away the earth into the Karanodaka ocean. So why it's happening? Because when they thrown the earth in Karanodaka ocean, so what happened to these jivas? Where they gone? What happened to them? Like that is question. Okay, so there are two things to understand. One is Tattva and is Rasa. So in Tattva, Lord is all powerful, unshakable, anything happening in the creation. But in the Rasa, he has loving dealings with his devotees, like earth, like even Hiranyaksha, because he's son of Krishna only. So thus, he seems to be affected in love for those devotees. అయితే ఇక్కడ తత్వము రసము అనేటువంటి రెండు భావనలు ఉన్నాయన్నమాట. తత్వంతో మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయన ఎవరు ఏమి చేయలేరు. రసం అనేటంటే అక్కడ ప్రేమ ఇదంతా ఉంటుంది. ఆయన పిల్లలు వీళ్ళందరూ కూడాను, వాళ్ళు కూడా రాక్షసులు ఎవరైతే ఉన్నారో హిరణ్యకశిపుడు వీళ్ళంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క బిడ్డలే వాళ్ళంతా కూడాను. దీనిలో ఎటువంటి ఈ యొక్క ఆ రసం ఉంటుంది అక్కడ. In the next chapter you will read, this is 15, next one, that how when Hiranyaksha uses abusive words towards the Lord feels bad at heart. So Lord is all powerful, why should he feel bad? That is not in Tattva, that is in the Rasa. By my son, why is he so much against me, so envious and all that? So Lord feels bad about it. అయితే తర్వాత అధ్యాయంలో ఈ విధంగా వస్తుంది. తత్వంతో పరిశీలన చేస్తే భగవంతుడు శక్తిమంతుడు, ఆ రసాస్వాదన ఉన్నదే. భగవంతుడు శక్తిమంతుడు, ఆయన నిందించేడు. ఒక వ్యక్తి అంటే ఒక పిల్లవాడు తండ్రిని నిందించాడు. అక్కడ ఆ రసాస్వాదనలో ఆ పిల్లవాడు ఎందుకు నన్ను ఈ యొక్క దుష్టంగా నిందిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి ఆ భావన ఎందుకు కలిగిందంటే అక్కడ రసం ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కలిగాయి. If you see, now when Hiranyakashipu was creating so much disturbance, all the demigods prayed to the Lord and all that. So Lord says, yes, I know what's happening. But when he disturbs or tries to destroy my pure devotee, his own son Prahlad, then I will appear and will kill him. That means what? Meantime, so many cows will be killed, so many brahmanas will be killed. Why is Lord not coming immediately? Well, Lord knows what is supposed to happen to which jiva and which devotee and all that. So Lord is well aware of everything. ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా దేవతలు వాళ్ళంతా వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు. ఇలాగా హిరణ్యాక్షపులు వీళ్ళంతా చాలా బాధిస్తున్నారు, లోకానికి కంటకులుగా తయారయ్యారు అని చెప్పి అదేం భగవంతుడికి తెలియదా? భగవంతుడికి తెలుసు. కానీ ఆయన యొక్క శుద్ధ భక్తుడు ప్రహ్లాదుడికి ఎప్పుడైతే ఆ అపకారం జరిగిందో అప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడు వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ లోకంలో కూడా అనేకమైన గోహత్యలు, బ్రాహ్మణ హత్యలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ ఆ శుద్ధ భక్తుడికి ఎప్పుడైతే అపకారం జరుగుతుందో అప్పుడు భగవంతుడు ప్రతిస్పందిస్తారు అనేటువంటిది. Those are supposed to be killed, Lord will get them killed in that period. Even for that matter, we can see Putana came and she killed so many kids, small newborn infant. But which ones? All the children born to demoniac ministers of Kamsa only. Nobody else, no innocent child was killed. All the children would have grown up and created disturbance in the Lord's services. So Lord got them killed through Putana only, through Kamsa's order. So Kamsa only disemboweled himself by his foolishness.
అందువలన ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు జరిగింది అని అంటే కొంతమంది సంహరించబడుతూ ఉంటారు. ఇదంతా ఎలా జరుగుతోంది అని అంటే వాళ్ళు సంహరించబడాలి కాబట్టి వాళ్ళు సంహరించబడుతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు పోతన వచ్చింది, పోతన అనేకమైనటువంటి శిశువుల్ని ఘాతనం అంటే ఏమిటి, సంహారం చేసింది. ఎందుకు, వాళ్ళందరూ కూడాను సంహరించబడాలి కాబట్టి ఆమె చేతిలో సంహరించబడ్డారు. ఎందుకు, వాళ్ళందరూ కూడాను కంసుని యొక్క మంత్రులు వాళ్ళందరూ ఈ శిశువుల రూపంలో వచ్చారు. మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు ఉంటే పెరిగి వీళ్ళంతా చాలా కలతలు కలిగిస్తారని చెప్పి ముందలే భగవంతుడి యొక్క ఆయన యొక్క సమ్మతి మేరకు వీళ్ళందరూ ఇచ్చ మేరకు వాళ్ళందరూ సంహరించబడ్డారు. So Putana just came flying in Gokul Mahavan, and now here she could have disturbed or killed any of the persons on the side of Krishna, Krishna's friends and all. But first Krishna gave her inspiration to directly enter in Nanda Bhavan only, and first child in Gokul Mahavan was Krishna, and Krishna only killed her. So she could not disturb or even scratch or kill anyone on the side of Krishna. So everything Krishna knows, it's happening perfectly. There is no imperfection anywhere. అందువలన కృష్ణుడికి అన్నీ తెలుసు. కృష్ణుడు ఆయన అసంపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తి కాదు, పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తే. అందువలన ఆమె కృష్ణుడి దగ్గరికే వచ్చింది, ఆ భవన్కే వచ్చింది. ఆయన చేతిలో ఇంకా పోతన ఇతరులకి ఎవరికి అపకారం చేయకుండా ఆయన చేతిలోనే సంహరింపబడింది. So there is no mention, I don't know what happened exactly to living entities, but this is in the beginning of the creation, but earth went in the Rasatal and all that. But there is no mention that all living entities were killed and all that. That kind of mention is not there. But Lord, whatever sanction was there, whatever according to Jiva's karma, so that's what happened. We don't have to think, no, unnecessarily innocent people were killed. No innocent people were killed. అందువలన ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతోంది, అనవసరంగా జరుగుతుంది అని చెప్పి మనం అనుకోవడానికి లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఈ రసాతలంలో అక్కడ భూమి మీద వేసినప్పుడు జీవులకు ఏమి జరిగింది అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడా శాస్త్రాల్లో దాన్ని చర్చించినటువంటి విషయం లేదు. అంతా కూడా భగవంతుడి యొక్క ఇచ్చ మేరకే అంతా జరుగుతుంది, అంతా కూడా సవ్యంగానే జరుగుతుంది. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे. सुंदर श्याम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. యాత్రికులకు విజ్ఞప్తి, దయచేసి అందరూ చేతులు పైకి గట్టిగా చెప్పండి. యాత్రిక విజ్ఞప్తి, हाथ उठाइए जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गोविंद 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 गौरंग. సో ఈ హరే కృష్ణ